اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، نہ ہم ان کو سیٹل کر پائے. دنیا جو بھیک دے رہی ہے اس پر ہم ڈھول بجا رہے ہیں کہ بڑا مزہ آ گیا. یہ کس طرح کی کامیابی ہے میرے بھائی؟ یعنی آپ نے یہ قطعاً کسی اس میں نہ کوئی ہنر ہے، نہ اس میں کوئی کامیابی ہے. اور اس خبر پر جشن منانا یہ خود میرا خیال ہے دیوالیہ پن ظاہر کرتا ہے. ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں. آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ابھی بھیک ملی ہے اس پہ کیسے پاکستانی نیتا اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے راجنیتک جو کاریہ کرتا وہ کیسے ڈھول نگاڑے پیٹ رہے ہیں اور پاکستان میں اس کا جشن منایا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آج انیک ناجی نے بہت زبردست وشلیشن کر کے بتایا کہ کیا آپ کی جو یہ نیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھیک مانگنے کی وہ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے اور آپ کیسے خوش ہو رہے ہو، اس کا بھی بہت زبردست وشلیشن کیا. ساتھ ہی ساتھ میں بلوچستان میں جو آٹا ختم ہوا ہے اس آٹے کا مین ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 2-3 ہزار روپے سے اٹھا کے افغانستان میں 15,000 روپے تک کے پاکستان کا آٹا بیچا جا رہا ہے اور سارا کا سارا سمگل کر کے اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب پاکستان میں اور بلوچستان میں آٹے کی جو کمی آئی ہے وہ اس کا سب سے بڑا ریزن بتایا جا رہا ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں انہوں نے آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی فارمیلٹی نہیں رکھی بلکہ دنیا بھر کے سامنے انہوں نے پورے یعنی پرائم منسٹر کو امبیرس کیا یہ بتا کر کہ کال آپ نے ہمیں کی تھی، ہم نے آپ کو نہیں کی. اچھا، یہی جو وضاحت جاری ہوئی ہے انہی سے ملنا ہے نا شہباز شریف صاحب نے کوئی آسانی لینے کے لیے جنیوا میں. تو اب جب اس کڑوے گھونٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے 4 دن کے بعد، یعنی کہ آپ نے پبلکلی کلیم کیا کہ انہوں نے کال کیا، انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم نے نہیں، آپ نے کال کیا تھا، تو اس کے بعد جو اب گفتگو وہاں شروع ہوگی اب آپ اندازہ لگا لیجیے وہ اس کی ابتدا کیا ہوگی، کس طرح ہوگی. تو یہ ہے کریڈیبلٹی. تو یہ ظاہر ہے چونکہ ان کے پاس اب بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو حکومت جائز طور پہ اپنا شادیانہ ڈھول بجا رہی ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یعنی ہم بھیک ملنے پر ہمارے لوگ مر گئے ہیں 3.5 کروڑ. مطلب اللہ معاف کرے بہت برے حال میں آ گئے ہیں 3.5 کروڑ. معاشی قتل ہو گیا ان کا اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، نہ ہم ان کو سیٹل کر پائے. دنیا جو بھیک دے رہی ہے اس پر ہم ڈھول بجا رہے ہیں کہ بڑا مزہ آ گیا. یہ کس طرح کی کامیابی ہے میرے بھائی؟ یعنی آپ نے یہ قطعاً کسی اس میں نہ کوئی ہنر ہے، نہ اس میں کوئی کامیابی ہے. اور اس خبر پر جشن منانا یہ خود میرا خیال ہے دیوالیہ پن ظاہر کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا بلوچستان ہو چاہے کے پی کے ہو یا کوئی سا بھی علاقہ ہو پاکستان کا، آٹا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. آٹے کے اوپر جو ہے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ایک آدھ کی جان بھی چلی گئی ہے اور کس طرح سے برا حال ہے. تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے یا ان کا قصور ہے؟ نہیں، یہ ایک مستقل بیماری ہے. دیکھیے افغانستان جو آٹا ہمارا اسمگل ہو رہا ہے اس میں یا بلوچستان سے ہو رہا ہے یا پختونخوا سے ہو رہا ہے، دونوں ہی جگہ صوبائی حکومتیں موجود ہیں اور دونوں ہی جگہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا یعنی وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ سارے کسٹمز ہیں، بارڈر پیٹرولنگ ہے، یہ سب لوگ. اچھا، اب ان سب کے ہوتے ہوئے چیکس اینڈ بیلنس کے ہوتے ہوئے اگر گندم جو ہے وہ اسمگل ہو رہی ہے، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اچھا، جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے کے پی میں ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ یہ دیکھو اس نے گندم ذخیرہ کی ہوئی ہے. وہ ٹرک جو جا رہے ہیں افغانستان ان کی ویڈیوز بن کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ اسمگل ہو رہی ہے. تو عام شہری جو یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1800 یا 2000 روپے کی جو گندم کی بوری 4 دن پہلے تک پاکستان میں ان ایریاز میں بارڈر ایریاز پر مل رہی تھی، افغانستان میں وہ 15,000 روپے کی ہے. یعنی مارجن دیکھ لیں آپ کیا ہے پروفٹ کا. تو اس میں یعنی سارے کے سارے انوالو ہیں اور اس قلت کو پیدا کرنے میں ایک تو جو ایل پلاننگ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور اس میں آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری اپنی جو گندم پیدا کرنے والی اور فصلیں پیدا کرنے والی زمینیں ہیں، جس طرح پہلے ہم نے ملتان میں دیکھا کہ وہاں آم کے باغات جو ہیں ان کو برباد کر کے DHA بنایا جا رہا ہے،
गुजरांवाला में भी यही सूरत हाल है। वहां पे अब जो जमीनें हैं वो फसलों के ऊपर वो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। रूडा जो हमने देखा एक प्लान लाहौर के लिए, परवेज इलाही को शायद लिंगर ऑन रखने का मकसद भी यही था, उसने अपना काम कर दिया, वो सारी जमीनें उसने कमर्शलाइज कर दी। तो आरजू वजाहत मसूद ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि ये आप जितनी मर्जी हाउसिंग सोसाइटीज बना लें, ये घर जो है ये आपने एक्सपोर्ट करने हैं या जो जमीनें हैं इनको एक्सपोर्ट करना है। बाहर क्या भेज रहा है, कारोबार क्या करना है दुनिया से? यानी ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्या हम उठा के बाहर अमेरिका को बेच देंगे, मिडिल ईस्ट को बेच देंगे, वो हमें डॉलर देगा? तो हमारी प्रोडक्शन, अच्छा बिजनेसमैन है वो चला रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो कराची से कर रहा है, वो फैसलाबाद से कर रहा है, वो सियालकोट से कर रहा है, वो लाहौर से कर रहा है, एलसीज खुलने में नहीं आ रही, ऑर्डर्स उनके कैंसिल हो रहे हैं, गैस नहीं है देने के लिए लोगों को, उसकी लोड शेडिंग है, तो फिर आप लकड़ी जलाएंगे। अच्छा, अब वो एक अलग से कारोबार है लकड़ी का। बिजली की भी लोड शेडिंग चल रही है, इस मौसम में भी बिजली की लोड शेडिंग चल रही है। बिजली की लोड शेडिंग अलग है, गैस की अलग है, लकड़ियां जो है उनकी ब्लैक अलग शुरू हो गई, यानी वो 500 रुपए मन और वो आगे। तो अब बुनियादी तौर पे ये, अच्छा असल जो खबर है इन तमाम चीजों के दरमियान वो अकील यूसुफजई की है जो उसने दी है कि काबुल में, यानी अब जो अफगान तालिबान, वहां पे जो टीटीपी के सरबराह है नूर वली महसूद, उन्होंने काबुल में वहां एक इजलास किया है और अकील यूसुफजई की खबर ये है कि उन्होंने यानी जो स्ट्रेटजी बनाई है अगेंस्ट पाकिस्तान, उस स्ट्रेटजी में यानी कि पहली बात तो ये कि अफगान तालिबान और वो एक हैं, और दूसरा ये है कि एक को उन्होंने ये किया कि वो जो दाइश और अलकायदा के लोग हैं वहाँ, आरजू ये आपके इल्म में है कि जो अफगान तालिबान हैं उनका क्लेम अफगानिस्तान से बाहर किसी और खत्ते ज़मीन पर नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी जो क्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर है, वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर इस्लामी निज़ाम लाना है जो उनका इस्लाम है, इससे बाहर उनके डिजाइन नहीं है। मतलब ये कि कश्मीर पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को परेशान नहीं, दुनिया को उन्होंने बताया कि हमारा बाकी आपसे कोई लेना देना नहीं। अलकायदा और दाइश अलबत्ता ये और तरह की कहानी है, इनके ग्लोबल जहाद के डिजाइन हैं। तो इन्होंने जो मौजूदा अमीर हैं, इन्होंने दाइश और अलकायदा को कन्विंस, यानी उसमें एग्रीमेंट में ले आए हैं कि बाकी दुनिया उन्हें छोड़ें, अभी पाकिस्तान पर फोकस करें। तो ये इनकी पार्टनरशिप हो गई है। और जो टारगेट, जो उनकी स्ट्रेटजी है वो सामने आई है। अगेन अकील की ही खबर है कि वो अब उन्होंने कहा है कि ये हम बलूचिस्तान और ये पख्तूनख्वा और ये कबायली इलाके, यहाँ पे हमने कार्रवाइयाँ नहीं करनी। कार्रवाइयों का जो दायरा है, वो जो मैदान है वो है पंजाब, सिंध, जिसमें शहरों के नाम है कराची, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर। अच्छा, जो उनके टारगेट हैं वो है पाकिस्तानी यानी सिक्योरिटी, पुलिस और फौज, और पॉलिटिकल पार्टीज में नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये है टारगेट। तो नून लीग यानी पंजाब और पंजाब की सियासी ताकत, सिंध में पीपल्स पार्टी यानी सियासी ताकत, और फौज और पुलिस को उन्होंने इंटरेस्टिंगली कि उनके जो ये जो अब अटैक्स का उनका आ गया है, एक तो आईएसआई का अफसर उन्होंने शहीद कर दिया। अच्छा, अब आगे जो अब जाहिर है कि अब वो मतलब है 9/11 तक का एक मंसूबा इस्लामाबाद के लिए उन्होंने, यानी इसकी बाज़गश्त है कि बना हुआ। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंगली आप देखें पीटीआई का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पीटीआई को कोई खतरा नहीं है। एएनपी को उन्होंने पख्तूनख्वा से उड़ा दिया, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़ाहिर नुकसान उठाना पड़ा। अब उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये बता दिया कि हम यानी तीसरे फरीक हैं। अब इस हालात में अगर आप इलेक्शन की जानिब जाएं और एक साल बाद भी जाएं, तो फिर कैसे इलेक्शन? मेरा मतलब है कि जहां पे तालिबान बाकायदा फरीक के तौर पर मौजूद होंगे, तो फिर तो किसने, कौन सा आदमी किस पार्टी की टिकट लेगा और इलेक्शन लड़ेगा, किसने जीत कर मौत को गले लगाना है, किसने हार कर जिंदा रहना है, यानी अब ये नई डायमेंशन आ गई ना बिल्कुल ही। मगर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से जो यहाँ पे जो मौलवी हजरात हैं या जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान के अंदर, उनसे राब्ता किया गया है। एक खबर ये भी चल रही है, कहाँ तक ठीक है मैं नहीं जानती, लेकिन ये कहा गया है कि उनसे राब्ता किया गया है और वो लोगों ने
टीटीपी वालों से राब्ता किया है और वो उनको रोका जा रहा है ये सब कुछ कार्रवाई करने से। देखें जी, मतलब इंसानियत मुल्ला को रोक रहा है, ये मतलब समझ ये है कि लीजिए। जो भी यानी इंसान होगा वो ऐसी हर कोशिश का सपोर्ट करेगा, ख्वाहिश करेगा, चाहेगा, लेकिन ये सारी कोशिशें, ये सारी जो है ये 2002 से चल रही हैं। कई मुआहदे हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद मरतबा इनके साथियों को जेलों से छुड़ा चुकी है। हम इनके लोग इनके हवाले कई दफा मुआहदों के नतीजे में कर चुके हैं। हम इनको तावान दे चुके हैं, पैसा कैश दे चुके हैं, हथियार भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो मतलब है कि मामला होता नहीं है। तो अभी भी यही सूरत हाल है। सो एक तरफ जंग है, दहशतगर्दी का खतरा है, ऊपर से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डायरेक्शन पॉलिटिकल पता कुछ नहीं है, और जो गवर्नमेंट बैठी है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट, जो अनफॉर्चुनेटली अब ये हो चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसमें इनका कसूर है या नहीं है, इनका तो कसूर जाहिर है इतना ही है कि इन्होंने इस तरह की हुकूमत कबूल कर ली और ये इलेक्शन में नहीं गए जो उनको जाना चाहिए था। इन्होंने वो सारी की सारी जो आप कहिए रॉन्ग डूइंग्स इमरान खान का जो कुछ भी अपने सर ले लिया। नतीजा ये है कि अब अगर तो कामयाब होते तो फिर तो ढोल बजा रहे होते, चूंकि नाकाम हो गए अब एक दूसरे पे डाल रहे हैं।